आम वास्तव ख्रीष्टीय जीवन केवल वाक्य प्रकाश पाई न थाए किंतु आम कार्य और आचार व्यवहार द्वारा प्रकाश पाई थाए। ख्रीष्ट आम जीवन मध्य दे प्रकाश पाइबा आवश्यक। निजको परीक्षा करी देखिबा निमंते पवित्र आत्मा आमको सहाय्य करती जेपरी आमे परित्राण संबंध रे निश्चित अटु कि नहीं। आम दुर्बलता को बुझी अनुताप करने आवश्यक। तेबे प्रभुंक निकटवर्ती होई परिबा। आमे ईश्वर का संतोषजनक कार्य करुछु कि मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। पुणी थरे এই कार्यक्रम मध्य दे आपन को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाई प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित जोगाजोग करिसंती। आपन को जदि किछि प्रार्थना अनुरोध थाए निश्चय आम सहित जोगाजोग करिवे। आमे आपन को पई प्रार्थना करिवु। आजिर अध्ययन रे आमे द्वितीय करंथी पुस्तकर शेष अंश को आसी पहुंचीछु। आजिर अंश रे पाउल करंथी मंडलीर विश्वासी मानकु उत्साहित करी कहउछन जे तुम माने विश्वास रे अच्छ कि नहीं परीक्षा करी देख। ख्रीष्ट जीशुंक सहित तुम संपर्क कि प्रकार ता चिंता करिबा निमंते कहउछंती। आमे केवल अन्यर विचार करिबा नहीं बरं निजर आत्मिक स्थिति संपर्क रे सचेतन हेबा आवश्यक। निजको देखिबा अति गुरुत्वपूर्ण विषय। आमे निजको देखिबा परिवर्ते अन्य को देखि थाउ। आम वास्तव ख्रीष्टीय जीवन केवल वाक्य रे प्रकाश पाई न थाए किंतु आम कार्य और आचार व्यवहार द्वारा प्रकाश पाई थाए। ख्रीष्ट आम जीवन मध्य दे प्रकाश पाइबा आवश्यक। निजको परीक्षा करी देखिबा निमंते पवित्र आत्मा आमको सहाय्य करती जेपरी आम परित्राण संबंध रे आमे निश्चित हवा। आम दुर्बलता को बुझी अनुताप करी प्रभु को निकटवर्ती हेबा। फल ईश्वर को संतोषजनक जीवन अतिबाहित करि परिबा। प्रश्न हला आम कथा भाषा आम मान आचार व्यवहार कौन जड़े ख्रीष्ट विश्वासी परी अटे कि आमे कौन ईश्वर को संतोषजनक जीवन काटुछु कि? तेबे आसंतु ये संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। तृणमय स्थान रे शयन करांती स्थिर जल पाखे पाखे कढ़ाई नियंती। तृणमय स्थान रे शयन करांती स्थिर जल पाखे पाखे कढ़ाई नियंती। से मोर प्राण को सुस्थ करंती धर्म पथे मते बढ़ाई नियंती। सदा प्रभु मोर प्रतिपालक सदा प्रभु मोर प्रिय पालक।
ଛାୟା ପଥରେ କରିଲେ ଗମନ, ଆପଦକୁ କେବେ ହେଲେ କରିବିନି ଭୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ପଥରେ କରିଲେ ଗମନ, ଆପଦକୁ କେବେ ହେଲେ କରିବିନି ଭୟ। ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମେ ମୋର ସାଥୀ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋହର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଯଷ୍ଟି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରେରିତିକ ପଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷେ ଅବଗତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଆପଣ ଆପଣାର ବିଚାର କର, କିମ୍ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା କି ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ କି ନା। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହି ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତାହା ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛି, ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାହାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବା ଏହି ହୃଦ୍ବୋଧ ତାହାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମାପକାଠି। ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ତାହାର ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗରିତ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୟତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାହା ହେଉଛି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତାହାର ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆଣିଦିଏ ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଏ, ଯେପରି ସେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। କାରଣ ଶୟତାନର ପ୍ରଧାନ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ନ ପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବଳ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସର୍ବ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବଳ କରାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ବିଷୟଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ସବଳ ହୋଇପାରିବେ। ତାହା ନ ହେଲେ ସେମାନେ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ଶୟତାନର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ବିଷୟ। ଆଉ ତାହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ଯଦି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହେ। 13 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭରସା କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ।
ପାଉଲ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭରସା ଥିଲା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ହୃଦ୍ବୋଧ ଅଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ଓ ଅଧିକାରର ସହିତ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଅଛି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ସେହିପରି ଭରସା ଥିଲା, ହୃଦ୍ବୋଧ ଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ମନ୍ଦ କର୍ମ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନ ହେବା ପରି ଦେଖାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କରିପାରୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସାଧନ କରିପାରେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ତାହାଙ୍କର ସୁଷମାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ଓ ସୁଷମାଚାରର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଏକମତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆତ୍ମାଲାଭ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋଠାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳିପାର ନାହିଁ ବା ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ତୁମେମାନେ ସବଳ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତେବେ ଏହି ସିଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପୂରାପୂରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱତା। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱତାର ସ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ଉଚିତ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁ। ଆମମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଦେଉ, ତାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଟିକେ ଅଂଶୀ ହୋଇଯାଉ, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଶେଷ। ତାହା ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱତାର ସ୍ତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ହେବ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିପକ୍ୱତାର ସ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବା। ଯେପରି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଫଳହୀନ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋଠାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳିପାର ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୋଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଓ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାଥୀ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ଶୟତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରଖିଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସଦାବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପଛରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ରହିଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଶୟତାନ, ଯିଏକି ଅହରହ ଆମମାନଙ୍କର ପଛରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଛାୟା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛି, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସତର୍କତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୟତାନ ଉପରେ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଶୟତାନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି? ତେଣୁ ସେହି ଶୟତାନକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଶୟତାନକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଲେଖୁଅଛି, ଯେପରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଭଗ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନ ଦେଇ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ହୁଏ। ପାଉଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର କରିନ୍ଥକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଧପତନ ଦେଖି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କଠୋର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ସବଳ ଅଛନ୍ତି,
ପ୍ରଭୁରେ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ? ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ନା କେବଳ ବାହିକ ସହଭାଗିତାରେ? ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭୋଜନ ପାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସହଭାଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ପାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଆତ୍ମିକ ସହଭାଗିତା ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତା, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସହଭାଗିତା, ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହୋଇପାରିବ। 13 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷରେ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆନନ୍ଦ କର, ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କର, ଏକମନା ହୁଅ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର, ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏହା ଥିଲା କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଶେଷ ଉଦ୍ବୋଧନ, ଯେପରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରେମରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ମିଳନରେ, ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଶୁ ପରି ହୋଇ ରୁହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୁଅ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଆସ, ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସ। ଲେଖା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ କର। ପାଉଲ ନିଜେ କହନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କାହା ସହିତରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ନା ଜଗତ ସହିତରେ? ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକି ଜଗତ ଦେଇପାରେ ନା, କାରଣ ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପାଉଲ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତଥା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର। ଏକମନା ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ଧାରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମନରେ ଏକମନା ହୁଅ। ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର। ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସହଭାଗିତାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ତାହା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 12 ଓ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି
ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ଅଂଶୀ କରାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିପାରିବା ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିଛୁ, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝି ନ ପାରିଛୁ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ବିଷୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାହା ହିଁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି? ଶେଷରେ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ ଓ ଆମ ପାପମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପାଉଲଙ୍କୁ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କଲ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବୁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା B3। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆମେ କାହାଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? A ଜାଗତିକ, B ଶାରୀରିକ, C ପ୍ରଭୁ, D ଜଗତ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন A, B, C, D মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। যদি আপনার আম কার্যক্রম ভাল লাগুচি তেবে 0444908126 রে মিসড কল দেই বিজয়ী হয়ে পারিবে। গত সপ্তাহর বিজয় দর্শক বন্ধু হেলে গঞ্জামরু ধ্রুপতি নাୟକ ଓ ପରିବାର।